in this class I'm going to explain you about average power in AC circuits. The concept is average power. The concept is average power in in AC circuits. So today I'm going to explain you about the topic average power in AC circuit, right? So first of all, I'm going to write the expression for power in power in a DC circuit. What is the expression for power in DC circuit? Is given by is given by okay, capital P. I'm representing the average power with the letter capital P, DC. Okay. In case of DC, what is the expression for power? Is given by voltage into current. Okay. So the power is given by product of voltage into voltage and current. So I can rewrite this V as I into R, because in Ohm's law V is equal to R. Okay. So this I am replaced this voltage with I into R and into I. So I can write it as I square also, right? Power is equal to Vi. You can also write the power expression in terms of current and resistance. See, I square R. From the Ohm's law, I is equal to V by R. V by R. So square means V square by R square into R. Okay. So what happens? It becomes R square. So V square by R. V square by R. So total I can write like this. P DC is equal to V into I. You can also write it as I square R. You can also write it as V square by R. Okay. So note it. So keep in mind that the power is not only P is equal to Vi, you can also write in terms of current and resistance I square R, and also can write as in terms of voltage and resistance V square by R. So what is the expression for power in AC circuit? So this is all about DC circuit, right? So what about the current power in AC circuit? I am writing a small para information in an AC circuit. In an AC circuit, the instantaneous power. What do you mean by instantaneous power? It is the power that appears at a particular instant of time. అంటే అర్థం ఏంటి? 10 గంటలకు చూసినప్పుడు ఎంత పవర్ ఉంది? ఓకే. 10 గంటలకు చూసినప్పుడు పవర్ ఎంత ఉంది అంటే పర్టికులర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలో ఏదైతే పవర్ చూపిస్తుందో దాన్ని ఇన్స్టాంటేనియస్ అంటాం. ఓకే. సో ఇన్స్టాంటేనియస్ పవర్ is the power that appears at a particular instant of time. So instantaneous power is the power okay, at any instant at any instant at any instant of time okay, it is equal to the product of voltage and current at that instant. Later I tell you clearly, don't bother about that. Now see, instantaneous power is the power that appears at any instant of time. ఏదో ఒక పర్టికులర్ టైం తీసుకున్నప్పుడు ఆ పర్టికులర్ టైం దగ్గర చూపించే వోల్టేజ్ని ఇన్స్టాంటేనియస్ వోల్టేజ్ అంటాం, కరెంట్ని ఇన్స్టాంటేనియస్ కరెంట్ అంటాం, ఓకే, పవర్ని ఇన్స్టాంటేనియస్ పవర్ అంటాం. ఓకే.
right? like voltage and current, like voltage and current, comma, power is also continuously changing, continuously changing with time. వోల్టేజ్ చేంజ్ అవుతూ కరెంటు చేంజ్ అవుతూ ఉంటే పవర్ ఏమవుతుంది, చేంజ్ అవుతుంది. ఎందుకు? ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ దట్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్. ఇఫ్ వోల్టేజ్ చేంజెస్, ఇన్స్టంటేనియస్ పవర్ చేంజెస్, or if current changes, instantaneous power changes. Why these two are related ante, it is nothing but the product. So when you product these two, you'll get instantaneous power. If any one of these parameter like voltage or current changes, the instantaneous power also changes with the time. So the average power, so power kuda with respect to time continuously change avutundi kabatti you have to take the average power. The average power is given by చూడండి, capital P is equal to 1 by T integral 0 to T small p dt, small p dt, where small p is the instantaneous power, instantaneous power. Okay, instantaneous power అంటే ఏంటి? స్మాల్ p is equal to స్మాల్ v into స్మాల్ I. ఓకేనా, స్మాల్ v into స్మాల్ I. సో p is equal to, ఒక సైకిల్ తీసుకుందాం. లైక్ ఇప్పుడు సైన్సోయిడల్ కదా, సిగ్నల్ సైన్సోయిడల్ గీస్తా. ఒక సైకిల్ అంటే ఏంటి? ఒక సైకిల్ అంటే ఏంటి? 2π కదా, 0 π 2π. ఒక సైకిల్ అంటే ఏంటి? 2π కదా. ద టైం పీరియడ్ ఈజ్ ఎంత? 2π. ఓకేనా. సో చూడండి, 1 by t అంటే దిస్ ఇస్ టోటల్ డ్యూరేషన్, 1 by 2π, 1 by 2π integral of 0 to 2π. okay, this small is nothing but instantaneous voltage. okay, small v into small I d theta. So I am taking as theta. okay, theta చూడండి, right. So this is called as average power. P is equal to 1 by 2π integral of 0 to 2π small v into small I d theta. That is called as instantaneous power. This is total power. ఇది ఇన్స్టాంటేనియస్ పవర్ అంటే ఇది విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ యావరేజ్ పవర్. సో యావరేజ్ పవర్ ఈస్ గివెన్ బై 1 by 2π integral 0 to 2π vi dt, where v is the instantaneous voltage, I is the instantaneous current. Now average power is also called రాసుకోండి, యాక్టివ్ పవర్ అనొచ్చు, లేదా రియల్ పవర్. ఓకే, లేదా ట్రూ పవర్. ఓకే, ఇట్స్ యూనిట్ ఈజ్ వాట్స్. చూడండి, ఈ యావరేజ్ పవర్ని యాక్టివ్ పవర్ అనొచ్చు, ట్రూ పవర్ అనొచ్చు, రియల్ పవర్ అనొచ్చు. ఓకేనా. సో యావరేజ్ పవర్ని యాక్టివ్ పవర్, రియల్ పవర్, ట్రూ పవర్ అన్న ఒకటే. ది యూనిట్స్ ఏంటి అంటే వాట్స్. నౌ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ ది పవర్. ఓకేనా. సో పవర్ యొక్క ఇంట్రొడక్షన్ ఇది. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిరైవ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ పవర్. I'm going to derive the expression for this power
for a circuit consisting of pure resistor. For a circuit consisting of pure resistor. ఒక ప్యూర్ రెసిస్టర్ సర్క్యూట్ తీసుకొని ఆ ప్యూర్ రెసిస్టర్ సర్క్యూట్లో ఓకే యావరేజ్ పవర్ ఎంత అనేది derive చేయబోతున్నా. So I'm going to derive the expression for the true power or average power or real power for a circuit consisting of a pure capacitor. So power చూడండి, power in a purely resistive circuit. ప్యూర్లీ రెసిస్టివ్ సర్క్యూట్. మీకు ఇది ఈ కాన్సెప్ట్ చూడగానే మీకు మైండ్లోకి రావాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే ప్యూర్లీ రెసిస్టివ్ సర్క్యూట్లో ప్యూర్ రెసిస్టెన్స్ మాత్రమే ఉంటుంది. ప్యూర్ రెసిస్టెన్స్ సర్క్యూట్లో వోల్టేజ్కి కరెంట్కి రిలేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే ఆల్వేస్ ఇన్ ఫేజ్ ఉంటుంది. ఆల్వేస్ ఇన్ ఫేజ్ ఐ మీన్ కరెంట్ అండ్ వోల్టేజ్ ఆర్ ఇన్ ఫేజ్ టు ఈచ్ అదర్. So there is no angle exist between the voltage and the current. The theta becomes 0. Therefore, the power factor is unity. For resistive circuit, the power factor is unity. Unity ఉంటుంది. రైట్, ఇప్పుడు తీసుకొని దీనికి రియల్ పవర్ లేదా యాక్టివ్ పవర్ ట్రూ పవర్ని నేను డిరైవ్ చేయబోతున్నా. రైట్, చిన్న నోట్స్. ఇన్ ఏ ప్యూర్లీ రెసిస్టివ్ సర్క్యూట్ అంటే ఈ సర్క్యూట్లో రెసిస్టెన్స్ మాత్రమే ఉంటుందమ్మా. ఇండక్టెన్స్ కెపాసిటెన్స్ అనేటివి ఏమీ ఉండవు. సో వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ ఆర్ ఇన్ ఫేజ్. ఎస్, మనకు తెలిసిందే ప్యూర్లీ రెసిస్టివ్ సర్క్యూట్లో వోల్టేజ్ కరెంట్ ఎలా ఉంటాయంటే ఎప్పటికీ ఇన్ ఫేజే ఉంటాయి. హెన్స్ సో వోల్టేజ్కి ఎక్స్ప్రెషన్ రాస్తున్నా. ఇన్స్టాంటేనియస్ వోల్టేజ్ V is equal to Vm sin. సో ఒమేగా టీ తీసుకోవచ్చు, తీటా తీసుకోవచ్చు. ఓకేనా, ఒమేగా తీసుకోవచ్చు ఎక్స్ఎక్స్ మీద, తీటా తీసుకోవచ్చు. నేను తీటా తీసుకుంటున్నా. నేను రాంగ్ అవుతుందంటే ఏం కాదు. I is equal to Im sin theta. The voltage is instantaneous voltage V is given by Vm sin theta. Instantaneous current is given by Im sin theta. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇన్స్టాంటేనియస్ పారామీటర్స్ని స్మాల్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం, స్మాల్ లెటర్స్లో. చూడండి, స్మాల్ v స్మాల్ I, వేర్ స్మాల్ v is the instantaneous voltage, where small I is the instantaneous current. Now I am going to derive the expression for instantaneous power. Right, చూడండి, V is equal to Vm sin theta. So what do you mean by instantaneous power? Actually, what is mean by instantaneous power? Instantaneous power is the power at any instant. It is equal to the product of voltage and current. Instantaneous voltage and instantaneous current ni manam multiply cheste will get instantaneous power. So for this pure resistive circuit, I got the expression for instantaneous voltage and instantaneous current. Now I'm going to write the expression for instantaneous power. Instantaneous power. Okay, ఇన్స్టాంటేనియస్ పవర్ని స్మాల్ పీతో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నా. ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్స్టాంటేనియస్ వోల్టేజ్ ఇంటూ ఇన్స్టాంటేనియస్ కరెంట్. Instantaneous voltage into instantaneous current, right? Now, so what is the expression we got from this circuit? So when you multiply these two, so I'm going to multiply it. Small p చూడండి, ఇన్స్టాంటేనియస్ పవర్ని స్మాల్ పీతో రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఉన్నా, ట్రూ పవర్ లేదా యావరేజ్ పవర్ని క్యాపిటల్ పీతో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నా. సో స్మాల్ v ఇంటూ స్మాల్ I. వాట్ ఈస్ స్మాల్ v? Capital Vm sin theta into capital Im sin theta. Right, small p is equal to Vm Im, okay, sin square theta. Vm Im sin square theta. Small p is equal to, I can write, shouldn't it? Vm Im, okay,
Sin square theta ni I can write it as 1 minus cos 2 theta by 2. Okay, right? Right. Sin square theta ni 1 minus cos 2 theta by 2 గా రాయొచ్చు అంటే రాయొచ్చు. ఓకేనా? నౌ సో ఎక్స్ప్రెషన్ ఏమైంది? Vm Im, okay, 1 minus cos 2 theta by 2. This is the expression for instantaneous power, small p. Small p. Okay. Now మనకి ఏం కావాలి? ఇప్పుడు యావరేజ్ పవర్ కావాలి. ఏం కావాలి? యావరేజ్ పవర్ కావాలి. ఒకసారి చెక్ చేద్దామా ఇన్స్టంటేనియస్ పవర్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దామా. సో ఎలా ఉంటుంది దాని గ్రాఫ్ ఎలా ఉండొచ్చు అన్నది రాయండి. స్మాల్ p at theta is equal to 0. At theta is equal to 0. ఓకేనా? at theta is equal to 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే p is equal to, okay, p is equal to, okay, p is equal to, సో 1 minus cos 2 theta by 2 చేస్తే ఏమవుతుంది మనకి 2 into 0. సో మొత్తం వాల్యూ పాజిటివ్ వస్తుందా? పాజిటివ్ వాల్యూ, పాజిటివ్ టర్మ్ వస్తుంది. ఓకే, at theta is equal to 180 degrees, స్మాల్ p వాల్యూ ఏమవుతుందంటే 0 అవుతుంది. ఓకే, 0. నెక్స్ట్ at theta is equal to 270 degrees is p వాల్యూ పాజిటివ్ వస్తుంది. at theta is equal to 360 degrees p వాల్యూ ఏమవుతుందంటే 0 అవుతుంది. ఓకే, అంటే ఎలా ఉండొచ్చు p అనేది ఎలా ఉండొచ్చు అంటే ఒక గ్రాఫ్ గీస్తారు. ఫర్ ది సేక్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డ్రా ఎ గ్రాఫ్. అయ్యో సారీ, చూడండి గ్రాఫ్ గీస్తున్నా. సో థీటా, ఓకే, ఇక్కడ ఏం గీస్తున్నా అంటే ఇన్స్టాంటేనియస్ వోల్టేజ్, ఇన్స్టాంటేనియస్ కరెంట్, ఇన్స్టాంటేనియస్ పవర్. ఫస్ట్ ఇన్స్టాంటేనియస్ వోల్టేజ్ డ్రా చేద్దామా? చూడండి, డ్రా చేస్తాం. చూడండి, సిగ్నల్, సైన్సల్ సిగ్నల్. ఇదేంటి? దిస్ ఈజ్ ఇన్స్టాంటేనియస్ వోల్టేజ్. V ఈజ్ ఈక్వల్ టు Vm sin theta. ఓకే, 0, 90, 180, 270 అండ్ దిస్ ఈజ్ 360. అయితే ఇప్పుడు కరెంట్ డ్రా చేద్దాం. కరెంట్కి వోల్టేజ్కి రిలేషన్ ఏంటి అంటే రెసిస్టివ్ సర్క్యూట్లో ఏంటి, రెండు ఇన్ ఫేజ్లో ఉన్నాయి. అంటే అర్థం ఏంటి? వాట్ యు మీన్ బై ఇన్ ఫేజ్ అంటే వోల్టేజ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందో కరెంట్ కూడా అప్పుడే స్టార్ట్ అవుతుంది. చూడండి, వోల్టేజ్ ఎప్పుడు మ్యాక్సిమం అవుతుందో కరెంట్ అప్పుడే మ్యాక్సిమం అవుతుంది. వోల్టేజ్ ఎప్పుడైతే 0 అవుతుందో కరెంట్ కూడా 0 అవుతుంది. మళ్ళీ నెగిటివ్. చూడండి, ఇదేంటి? కరెంట్. స్మాల్ i ఈజ్ ఈక్వల్ టు Im sin theta. పవర్ చూద్దాం. పవర్ గీయాలి కదా, ఎక్స్క్యూజ్ మీ. అట్ పవర్ చూడండి, పవర్ అట్ డిఫరెంట్ ఇంటర్వెల్స్ ఆఫ్ టైం. అట్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, సారీ ఇక్కడ సారీ, ఇది థీటా 0 అంటే 0 కదమ్మా, మర్చిపోయినా. సారీ, అట్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90 degrees. అట్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90 degrees ద పవర్ ఎలా ఉంటుందంటే పాజిటివ్ ఉంటుంది. ఏముంటుంది? పాజిటివ్. సో చూడండి, మళ్ళీ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180 దగ్గర 0 అయిపోతుంది, 360 దగ్గర 0 అయిపోతుంది. అంటే ఎలా ఉంటుందంటే ఫ్రమ్ అ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ
180 దగ్గర 0 అయిపోతుంది. గమనించండి, 180 దాటాక యాక్చువల్‌గా వోల్టేజ్, కరెంట్ చూడండి, 180 దాటాక వాళ్ళ వాల్యూస్ ఏమవుతున్నాయి? నెగెటివ్ అవుతున్నాయి. వోల్టేజ్ కావచ్చు, కరెంట్ కావచ్చు, నెగెటివ్ అవుతున్నాయి. కానీ చూడండి, 270 డిగ్రీస్ దగ్గర చూడండి, ఇక్కడ 270 డిగ్రీస్ దగ్గర కరెంటు నెగెటివ్ ఉంది, వోల్టేజ్ నెగెటివ్ ఉంది. కానీ పవర్ మాత్రం ఎలా ఉంది? పాజిటివ్‌గా ఉంది. చూడండి, అట్ 270 డిగ్రీస్ ద పవర్ ఈస్ పాజిటివ్. అంటే అర్థం ఏంటి? ఇలా ఉంది గ్రాఫ్ అని. చూడండి, ఇలా ఉంది. అంటే చూడండి, దిస్ ఈస్ పవర్. P ఈజ్ ఈక్వల్ టు Vm Im ఇంటూ 1 - cos 2 θ బై 2. ఇది అర్థమైందో లేదో చెప్పండి ఒకసారి నాకు. ఇది వోల్టేజ్ సిగ్నల్ మా, బ్లాక్ కలర్‌లో వోల్టేజ్ సిగ్నల్. ఓకేనా? Vm sin θ. ఒక పాజిటివ్, ఒక నెగెటివ్, హాఫ్ సైకిల్. కరెంట్, ఇన్స్టంటేనియస్ కరెంట్ కూడా డ్రా చేశారు రెడ్ కలర్. అది ఎలా ఉంది? వోల్టేజ్ కరెంట్ ఇన్ ఫేజ్ కాబట్టి సేమ్ స్టార్ట్ అవుతుంది, సేమ్ ఎండ్ అవుతుంది. వోల్టేజ్కి కరెంట్కి నెగటివ్ హాఫ్ సైకిల్స్ ఉన్నాయి. పవర్కి వచ్చేసరికి ఎక్స్ప్రెషన్ Vm Im ఇంటూ 1 - cos 2 θ బై 2. సో తీటా వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తూ ఉంటే నాకు తెలిసింది ఏంటంటే 180 కాడ 0 అయింది. 180 నుంచి వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు, 180 నుంచి ఫర్దర్‌గా వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు వోల్టేజ్, కరెంట్ అనేది నెగెటివ్ ఉంది. కానీ పవర్ ఎలా ఉంది? పాజిటివ్ ఉంది. పవర్ ఎలా ఉంది? పాజిటివ్. ఇక్కడ చూడండి, ఇది పాజిటివ్ చూడండి, పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్‌ని పాజిటివ్ అనుకోండి, నెగెటివ్ హాఫ్ సైకిల్‌ని నెగెటివ్ అనుకోండి. రెండు పాజిటివ్ వోల్టేజ్, పాజిటివ్ కరెంట్ మల్టిప్లై చేసినప్పుడు పాజిటివ్ పవర్ వస్తుంది. మీకు తెలుసు కదా, ప్లస్ ఇంటూ ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్. చూడండి, ఇక్కడ వోల్టేజ్, కరెంట్ రెండు ప్లస్ ఉన్నాయి కాబట్టి పవర్ కూడా ప్లస్ అయింది. ఇక్కడ వోల్టేజ్, కరెంటు రెండు నెగిటివ్ ఉన్నాయి కాబట్టి మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్. అంటే ఏమైంది? ఈవెన్ దో యు ఆర్ హ్యావింగ్ టూ నెగిటివ్ cycles of voltage and current, the power becomes positive because minus into minus is equal to plus, plus into plus is equal to plus. I think you understood, right? Now this is all about what do you say, power in a pure resistor. Okay na? ఇప్పుడు అసలు పాయింట్ ఉంది. రైట్, ఇప్పుడు చూద్దాం. రాయండి. ఇన్స్టంటేనియస్ పవర్ remains positive. అవునా కాదా? అవును. ఎందుకు పాజిటివ్ ఉంది అని చెప్తున్నానంటే, మీరు గమనించండి, వోల్టేజ్, కరెంట్ పాజిటివ్ ఉన్నప్పుడు పవర్ పాజిటివ్ ఉంది. వోల్టేజ్, కరెంటు నెగిటివ్ ఉన్నప్పుడు కూడా పవర్ నెగిటివ్ ఉందా అంటే లేదు. మీరు అనొచ్చు, సార్ రెండు పాజిటివ్ ఉన్నాయి కాబట్టి వోల్టేజ్, కరెంట్ పాజిటివ్ కాబట్టి పాజిటివ్. ఇక్కడ మీ ప్రకారము వోల్టేజ్ నెగిటివ్, కరెంట్ నెగిటివ్ ఉన్నప్పుడు పవర్ కూడా నెగిటివ్ ఉండాలంటే ఉండదు. సో హియర్ ఇన్ పర్టికులర్ రెసిస్టివ్ సర్క్యూట్, ఈవెన్ దో ద వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ ఈజ్ నెగిటివ్, ద పవర్ P remains positive throughout the circle. Okay, throughout the cycle. Okay na? Throughout the cycle, irrespective of the direction, ante kada, the direction of voltage and current in the circuit. అంటే అర్థం ఏంటి? కరెంటు డైరెక్షన్ పాజిటివ్ ఉండి, వోల్టేజ్ డైరెక్షన్ పాజిటివ్ ఉన్నప్పుడు పవర్ పాజిటివ్ ఉంది. వోల్టేజ్ డైరెక్షన్, కరెంట్ డైరెక్షన్ నెగిటివ్ ఉన్నప్పుడు కూడా పాజిటివ్ ఉంది. బికాస్ ఎప్పుడైతే రెండు నెగిటివ్స్ని మల్టిప్లై చేస్తున్నామో, వాట్ ఈస్ మీన్ బై పవర్? ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ అండ్ కరెంటే కదా. మైనస్ వోల్టేజ్ ఇంటూ మైనస్ కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ పవర్, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్, ప్లస్ కరెంట్ ఇంటూ ప్లస్ వోల్టేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ పవర్. ఐ థింక్ యూ అండర్స్టూడ్ ద పాయింట్. ఓకే, సరే. Instantaneous power remains positive
remains positive. Means ఇన్స్టంటేనియస్ పవర్ పాజిటివ్ ఉందంటే అర్థం ఏంటి అంటే ద పవర్ ఫ్లో ఈజ్ ఓన్లీ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఫ్రమ్ ద సోర్స్ టు ది లోడ్. అంటే మీరు ఏదైతే ఒక లోడ్కి మీరు సప్లై కనెక్ట్ చేస్తూ ఉన్నారో, ఏదైతే సప్లై నుంచి పవర్ వస్తుందో అది లోడ్ నుంచి సోర్స్ నుంచి లోడ్కి వెళ్తుంది, అంతేగాని లోడ్ నుంచి సోర్స్కి పవర్ వెళ్ళదు. అంటే ఒకే డైరెక్షన్లో పవర్ ఫ్లో అవుతుంది అని అర్థం. పవర్ అవుతుంది అని రైట్. and then the power is called యాక్టివ్ పవర్. ఏంటి యాక్టివ్ పవర్ అంటే అర్థం ఏంటంటే, క్లియర్లీ చెప్పాలంటే, ప్యూర్ రెసిస్టర్ తీసుకొని సప్లై కనెక్ట్ చేసినప్పుడు సప్లై నుంచి ఏదైతే పవర్ వస్తుందో, ఓకేనా, అది ఒకే డైరెక్షన్లో ఉంటుంది. ఎక్కడి నుంచి? సప్లై నుంచి రెసిస్టెన్స్లోకి, అంతేగాని రెసిస్టెన్స్లో నుంచి మళ్ళీ సప్లైకి రాదు. ఓకేనా, రాదు. నౌ చూడండి, రాస్తూ ఉన్నా. రియల్ పవర్ ఈజ్ గివెన్ బై 1/2π టోటల్ టైం పీరియడ్ 0 to 2π, ఓకేనా, స్మాల్ p d theta. అంటే దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్స్టాంటేనియస్ పవర్ ఇది. సో రథమా, సో 1/2π ఇంటిగ్రల్ 0 to 2π ఏమైంది ఇది? Vm Im ఇంటూ 1 - cos 2 theta by 2. ఈ యొక్క ఇన్స్టంటేనియస్ పవర్ని నేను ఇంటిగ్రేట్ చేస్తూ ఉన్నా టోటల్ పవర్ రావడానికి. ఐఎమ్ జస్ట్ ఇంటిగ్రేటింగ్ దిస్ ఇన్స్టంటేనియస్ పవర్ టు గెట్ ద టోటల్ రియల్ పవర్. ఓకే, సో చూడండి ఎక్స్ప్రెషన్ ఇది. ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ని సాల్వ్ చేద్దాం. సో ఏం చేస్తున్నాను చూడండి. సో PR ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2π ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 0 to 2π, ఓకే, Vm Im cos of 1 cos 2 theta by 2, ఓకే, ఇంటూ d theta into d theta. రైట్, ఫోన్ ఓవర్ హీట్ అయిపోతుంది, ఇంకా ప్రాబ్లం అవుతుంది ఇంకా కొద్దిసేపు ఉంటే. రైట్, చూడండి, ఈ 2ని బయటికి తీసుకొస్తా, ఈ Vm Imని బయటికి తీసుకొస్తా, కాన్స్టెంట్ కాబట్టి. Vm Im by 2π into 2 అంటే 4π ఇంటిగ్రల్ 0 to 2π, ఓకే, 0 to 2π 1 - cos 2 theta d theta. ఓకే, చూడండి, దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తున్నా. Vm Im by 4π, ఓకే, ఇంటిగ్రల్ 0 to 2π ఇంటిగ్రల్ 1 అంటే d theta మైనస్ Vm Im by 4π, ఓకే, ఇంటిగ్రల్ 0 to 2π cos 2 theta d theta, ఓకేనా, d theta. సింప్లిఫై చేస్తే Vm Im by 4π, ఓకేనా, సో థీటాని 0 to 2π
చూడండి 0 to π మైనస్ చూడండి Vm Im by 4π. ఓకే, సో cos 2 θని నేనేం రాస్తానంటే, సో ఇంటిగ్రల్ చేస్తాను. ఇంటిగ్రల్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, sin 2 θ by 2 అవుతుంది. when integrate the cos 2 θ it becomes sin 2 θ by 2 అవుతుంది. సో ఇంటిగ్రేషన్ చూస్తే అయిపోయింది. ఏమవుతుంది, Vm Im by 4π ఇంటూ 2π అవుతుంది, మైనస్ Vm Im per 4π. ఓకే, sin 2 చూడండి తీటా బదులు అంటే sin 4 తీటా, ఓకేనా, మైనస్ sin 0, మొత్తం ఇదంతా 0 అయిపోద్ది. ది టర్మ్ బికమ్స్ 0 అయితే 0 అయిపోతుంది. సో ది టర్మ్ బికమ్స్ 0. సో మిగిలిందేంటి 2 టైమ్స్. సో PR ఈజ్ ఈక్వల్ టు Vm Im by 2. Vm Im by 2. ఓకేనా, ఇది. సో దీన్ని ఇంకేం రాస్తానంటే PR ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఉంది కదా, దాన్ని RMS వాల్యూలోకి రాస్తా, PRMS. ఓకేనా, ప్యూర్లీ రెసిస్టివ్ సర్క్యూట్. ఓకేనా, Vm/√2 Vm/√2 చేస్తే, ఓకే, Vm/√2 చేస్తే సో విల్ గెట్ RMS వాల్యూ. సో ఇది ఏంటి, రెసిస్టివ్ సర్క్యూట్లో, ప్యూర్లీ రెసిస్టివ్ సర్క్యూట్ యొక్క పవర్ ఈక్వేషన్, యావరేజ్ పవర్ లేదా ట్రూ పవర్ లేదా యాక్టివ్ పవర్ అని అనొచ్చు. నెక్స్ట్ ఇంకో దానికి వెళ్దాం. ఏంటి, ప్యూర్లీ ఇండక్టివ్ సర్క్యూట్. ఓకేనా, రైట్. సో టాపిక్ ఈస్ ప్యూర్లీ ఇండక్టివ్ సర్క్యూట్. అంటే ఏంటి, ఓన్లీ ఇండక్టర్స్ మాత్రమే ఉంటుంది. పవర్ ఇన్, చూడండి, పవర్ ఇన్ a purely inductive circuit. చూడండి, ఇందాక ప్రాబ్లం వచ్చింది, ఏదో నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం, ఐ థింక్ సో, అది కనెక్టింగ్ అనే ప్రాబ్లం అయింది. సరే, ఇప్పుడు పవర్ ఇన్ ప్యూర్ ఇండక్టివ్ సర్క్యూట్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. సో మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ, ఇన్ ప్యూర్ ఇండక్టివ్ సర్క్యూట్ ద కరెంట్ ఆల్వేస్ లాగ్స్ బిహైండ్ ది వోల్టేజ్ బై ఎగ్జాక్ట్లీ 90 degrees. సో ఇప్పుడు రాస్తున్నా, ఇన్స్టాంటేనియస్ వోల్టేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు Vm sin theta. Instantaneous current is equal to Im sin of theta minus π/2. ఏంటి సార్ -π/2 అంటే, వోల్టేజ్కి ఈ కరెంట్ అనేది లాగింగ్లో ఉంది. ఎంత యాంగిల్ అంటే π/2 యాంగిల్. ఎంత, π/2 యాంగిల్. ఇప్పుడే రాస్తున్నాను, ఇన్స్టాంటేనియస్ పవర్. ఓకేనా, స్మాల్ పీతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం, ఈజ్ ఈక్వల్ టు V ఇంటూ స్మాల్ ఐ. ఓకేనా, స్మాల్ ఐ. సో ఏం చేద్దాం, మల్టిప్లై చేద్దాం, Vm sin theta ఇంటూ, ఓకే, Im sin ఆఫ్ theta మైనస్ π/2. స్మాల్ p ఈజ్ ఈక్వల్ టు మొత్తం దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే హాఫ్ ఇంటూ 2Vm Im sin theta cos theta. దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే ఇది వచ్చింది మా P ఈజ్ ఈక్వల్ టు Vm
Im by 2 into sine 2 theta. Sine 2 theta. ఓకే. సో ఇన్స్టాంటేనియస్ పవర్కి ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటంటే అంటే సైన్ విఎం ఐఎం బై 2 ఇంటూ సైన్ 2 తీటా. మరి ఇది ఈ గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనము వోల్టేజు కరెంటు వేద్దాం. అది వేస్తే మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. కొద్దిగా పెద్దగా వేస్తాను. సో తీటా ఫస్ట్ వోల్టేజ్ సిగ్నల్ చూడండి. వోల్టేజ్ సిగ్నల్ ఫస్ట్ వోల్టేజ్ సిగ్నల్ ఏంటిది? స్మాల్ v ఇన్స్టంటేనియస్ వోల్టేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు విఎం సైన్ తీటా. విఎం సైన్ తీటా డ్రా చేశాను. సో ఇక్కడ స్మాల్ వి స్మాల్ ఐ స్మాల్ పి. ఇప్పుడు ఐఎం డ్రా చేయాలి. యాక్చువల్గా దీనికి రిలేషన్ ఏంటి? ఫర్ ప్యూర్ ఇండక్టర్ ద కరెంట్ ఐ లాగ్స్ ద వోల్టేజ్ బై 90. అంటే అర్థం ఏంటి? కరెంట్ అనేది వోల్టేజ్కి వెనకబడి ఉంది. కరెంట్ అనేది జస్ట్ లాగింగ్ ద బిహైండ్ ద వోల్టేజ్. ఎంత? ఎగ్జాక్ట్గా 90 degrees. 90, 180, 270, 360. ఇప్పుడు చూడండి, దిస్ ఈజ్ వోల్టేజ్. కరెంట్ సిగ్నల్ డ్రా చేయాలి. అయితే కరెంట్ సిగ్నల్ ఎలా ఉంది అంటే వోల్టేజ్ స్టార్ట్ అయ్యి 90 degrees తర్వాత కరెంట్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అంటే అర్థం ఏంటి? ఇక్కడ ఉంది. సో ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది. చూడండి, లాగింగ్. దిస్ ఈస్ కరెంట్ సిగ్నల్. ఒకసారి గమనించండి. గమనిస్తే కరెంటు వెనకబడి ఉంది. ఎంత యాంగిల్ వెనకబడి ఉంది? -π/2 యాంగిల్. చూడండి, అంతే కదా. వోల్టేజ్ స్టార్ట్ అయ్యి 90 degrees వచ్చాక అప్పుడు కరెంట్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు పవర్ ఎలా ఉండబోతుంది? హౌ విల్ బి ద పవర్ ఎలా డ్రా చేయాలో చూద్దాం. సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ఇక్కడ స్మాల్ పి ఇక్కడ రాసుకోండి. స్మాల్ పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు విఎం ఐఎం బై 2 సైన్ 2 తీటా. తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సైన్ 2 0 అవుతుంది. ఓకేనా? తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90 degrees దగ్గర. తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90 degrees దగ్గర అంటే ఇప్పుడు ఇన్ ది సెన్స్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 45 degrees అనుకుందాం. తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ 45 degrees అన్నప్పుడు పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎలా ఉంది? పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పాజిటివ్ ఉంది. మీరు కావాలంటే సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి. క్యాలిక్యులేటర్ ఉంటే తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 45 కొట్టండి, మీకు పాజిటివ్ వాల్యూ చూపిస్తుంది. నెక్స్ట్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90 degrees. తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ 90 దగ్గర, ఓకేనా, 90 దగ్గర పి ఏమవుతుందంటే 0 అయిపోతుంది. పి ఏమవుతుందంటే 0. అంటే ఇప్పుడు గ్రాఫ్ ఎలా ఉందో చూడండి, డ్రా చేస్తున్నా. మీరు క్యాలిక్యులేటర్ ఉంటే బాగుంటుంది, అర్థమవుతుంది. చూడండి, 0 పవర్, ఓకేనా. 45 degrees అంటే ఇక్కడ ఉంది. 45 degrees దగ్గర పాజిటివ్ వాల్యూ కాబట్టి మళ్ళీ 90 దగ్గర ఏమైంది? 0 అయింది. అంటే అక్కడ ఎలా ఉంది చెప్పాలంటే ఇలా ఉంది. నెక్స్ట్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90 కట్ 0 అయిపోయింది. తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 120 degrees దగ్గర పి వాల్యూ ఏమైంది? నెగిటివ్ అవుతుంది. తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 150 degrees దగ్గర పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెగిటివ్ అయింది. తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180 degrees దగ్గర పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయింది. ఓకేనా? అంటే ఇప్పుడు ఎలా ఉంది? ఇది ఇలా ఉంది. అంటే మీరు గమనిస్తే ఒక్క హాఫ్ సైకిల్లో చూడండి, నీకు 2 సైకిల్స్ వచ్చినాయి. చూడండి, అంతే కదా. బ్లాక్ కలర్ చూడండి, బ్లాక్ కలర్ ఏంటి? వోల్టేజ్ కదా. ఒక హాఫ్ సైకిల్ సిగ్నల్కి ఇక్కడ ఏమొచ్చింది? 2 హాఫ్ సైకిల్స్ వచ్చినాయి. ఏంటి? పవర్. దిస్ ఇస్ పవర్. పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు విఎం ఐఎం బై 2 ఇంటూ సైన్ 2 తీటా. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఏమవుతుంది? ఇలా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. మళ్ళీ 270 0 అయిపోతుంది. మళ్ళీ ఏమైంది? 360 0 అయిపోతుంది. చూడండి, అంటే ఫర్ హాఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ ఏదర్ వోల్టేజ్ ఆర్ కరెంట్ యూ విల్ గెట్ 1 full cycle ఆఫ్ పవర్.
ఓకేనా. సో దాని మీద కామెంట్ రాస్తా. దీని మీద కామెంట్ ఏంటంటే గ్రీన్ కలర్ కాబట్టి గ్రీన్ కలర్తో రాస్తా. ద పవర్ ఓకే కర్వ్ ఈజ్ ఎ సైన్ వేవ్. ఖచ్చితంగా సైన్ వేవే. ఈజ్ ఎ సైన్ వేవ్ ఆఫ్ ట్వైస్ the frequency okay, twice the frequency of the current and voltage wave. అంటే ఏమంటున్నాడంటే ఈ ఒక్క హాఫ్ సైకిల్కి రెండు వచ్చినాయి చూడండి. ఒక్క హాఫ్ సైకిల్ వోల్టేజ్కి పవరు రెండు హాఫ్ సైకిల్స్ వచ్చినాయి. అందుకే ట్వైస్ అన్నాడు. ట్వైస్ ఓకేనా. ఒక్క హాఫ్ సైకిల్ చూడండి. ఒక్క హాఫ్ సైకిల్ వోల్టేజ్కి ఒక హాఫ్ సైకిల్, ఇంకొక హాఫ్ సైకిల్, రెండు హాఫ్ సైకిల్స్ యొక్క పవర్ వచ్చింది. దట్ మీన్ ద పవర్ కర్వ్ ఈజ్ ఏ సైన్ వేవ్ ఎస్ ఆఫ్ ట్వైస్ అంటే 1 2 ట్వైస్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ది కరెంట్ అండ్ వోల్టేజ్. ఓకేనా. కరెంట్ అండ్ వోల్టేజ్. నౌ లాస్ట్ అయిపోయిందిలేండి. జస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఒక 5 minutes లో ఐ విల్ కంప్లీట్ ఇట్. ఇప్పుడు రాయండి. యాక్టివ్ పవర్ ఫర్ దిస్ ప్యూర్ ఇండక్టివ్ సర్క్యూట్. యాక్టివ్ పవర్కి ఫార్ములా రాయాలి కదా. యాక్టివ్ పవర్ ఓకేనా. దీనికి పిఎల్ అని పెడతా, ఎందుకంటే ఎల్ అంటే ఇండక్టెన్స్, అక్కడ పిఆర్ అని పెట్టున్నా. సో ఏం రాస్తాం? 1/2π ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 0 to 2π ఓకే పవర్ ఇంటూ డి థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2π ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 0 to 2π. పవర్ అంటే ఏంటి? ఇదే కదా, విఎం IM/2 ఇంటూ సైన్ 2 థీటా ఓకేనా. థీటా ఇంటూ డి థీటా. ఓకే, దీన్ని ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను చూడండి. సో విఎం బయట లాగేస్తా. విఎం IM/2π 2 బయట లాగుతా, 4π అవుతుంది. 4π ఓకే ఇంటిగ్రల్ 0 to 2π సైన్ 2 థీటా డి థీటా. దీన్ని ఇంకా ఎలా రాయొచ్చు అంటే ఇలా రాయొచ్చు. విఎం IM/4π ఇంటిగ్రల్ సైన్ 2 థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందమ్మా? ఇంటిగ్రల్ సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 - cos 2 θ/2 అవుతుంది. లిమిట్స్ వచ్చేసి 0 to 2π. సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు విఎం IM/4π ఓకే ఇంటూ సో ఏమవుతుంది? హాఫ్. ఇది బయట లాగిన, ఇది బయట ఉంది కదా, బయట లాగిన ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది ఏమవుతుంది? cos 4π మైనస్ cos 0 ఏమవుతుంది? సో ఇది బయట లాగినప్పుడు ఏమవుతుంది? మైనస్ అవుతుంది ఇక్కడ, మైనస్ ఓకే ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ విఎం IM/4π ఈ 2 బయట పంపించినాం కదా, 8π అవుతుంది. ఈ 2 బయట పంపిస్తే 8π అవుతుంది. సో cos 4π వాల్యూ ఎంత అవుతుందంటే 1 అమ్మా. cos 0 1 ఓకే cos 0 1. చూడండి, పవర్ ఇన్స్టాంటేనియస్ పవర్ని నేను ఇంటిగ్రేట్ చేసాను 0 to 2 వచ్చింది. సైన్ 2 థీటా ఓకేనా. సైన్ 2 థీటాని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే cos θ/2 వస్తుంది, 1 - ఓకే. సో 2ని బయట లాగేసా. 2ని బయట లాగేసినప్పుడు ఉంది 1 - cos 2 θ అవుతుంది. సో బయట లాగేసరికి అది 8π అయింది. సో cos 2 1 - cos 2 అంటే చూడండి, సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? cos 4π - cos 0 అవుతుంది. cos 4π - cos 0 అవుతుంది. మొత్తం చేస్తే ఏమవుతుంది? -Vm Im/8π ఇంటూ 1 - 1. సో మొత్తం మీద ప్యూర్ ఇండక్టివ్ సర్క్యూట్లో చూడండి, మొత్తం మీద ప్యూర్ ఇండక్టివ్ సర్క్యూట్లో ద యాక్టివ్ పవర్ ఏమవుతుంది చూడదాం. Vm Im/8π ఇంటూ 1 - 1. సో PL బికమ్స్ 0. చూడండి, PL బికమ్స్ 0. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమైంది? PL బికమ్స్ 0. అంటే యాక్టివ్ పవర్ లేదా ట్రూ పవర్ ఏమైంది? 0 అయింది. సో రాయండి.
this is a purely inductive circuit, okay, inductive circuit, okay na. The active power, okay, in a complete circuit, in a complete cycle, sorry, circuit కాదు, cycle is zero. యాక్చువల్గా యాక్టివ్ పవర్ అన్నా యావరేజ్ పవర్ అన్నా ఒకటే కదా, యాక్టివ్ పవర్ అన్నా యావరేజ్ పవర్ అన్నా ఒకటే. ఇప్పుడు సింపుల్గా దీన్ని చూసి చెప్పవచ్చు. చూడండి ఇక్కడ గ్రీన్ కలర్ చూడండి, ఒక పాజిటివ్ ఒక నెగిటివ్, ఒక పాజిటివ్ ఒక నెగిటివ్. ఇప్పుడు దీని యాక్టివ్ పవర్ ఎంత అంటే ఏం చెప్తారు, ప్లస్ యావరేజ్ అంటే ఏంటి, ఈ పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ యావరేజ్ ఏమవుతుంది, ప్లస్ మైనస్ దిస్ వాల్యూ. చూడండి ఇది మైనస్ ఇది చేస్తే ఏమవుతుంది, జీరో అవుతుంది. యావరేజ్ అంటే ఏంటి, దీనికి మధ్య జీరో, దీనికి మధ్య ఉండే యావరేజ్, అవునా కదా. ఎస్, యావరేజ్ అంటే ఏం చేస్తున్నాము, దిస్ వాల్యూ ప్లస్ ఆఫ్ దిస్ వాల్యూ బై 2 అంటే ఏమవుతుంది, జీరో అయిపోతుంది. దీన్ని బట్టి చెప్పొచ్చు ద యావరేజ్ పవర్ ఓవర్ ఏ కంప్లీట్ సైకిల్ ఈజ్ జీరో, నౌ పీక్ వాల్యూ of power is equal to Vm Im by 2. Vm Im by 2 మనకు ముందు వచ్చింది చూడండి ఒకసారి. Vm Im by 2, ఓకే. ఇప్పుడు చూడండి పీక్ పవర్ ఎప్పుడు వస్తుంది, 90 కదా, అంటే 45 degrees దగ్గర 2 into 45 sin 90 is equal to 1 కదా. when you get the peak value అంటే sin 90 అంటే 2 into 45 degrees దగ్గర మనకు when the theta is equal to 45 degrees we will get the power of maximum is equal to, I can write as V by root 2 into I by root 2. So this gives the power of V into I equal to power. So reactive power చూద్దాం. ఇంకొక పవర్ ఉంది, యాక్టివ్ పవర్తో పాటు ఇంకొక పవర్ ఉంది, రియాక్టివ్ పవర్. ఇన్ ఏ ప్యూర్లీ ఇండక్టివ్ సర్క్యూట్, in a purely inductive circuit, okay, VL is equal to I into XL, it tells me to, okay. Reactive power is equal to, రియాక్టివ్ పవర్ని మనము QL తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. చూడండి యాక్టివ్ పవర్ని Pతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం, రియాక్టివ్ పవర్ని Qతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. Q is equal to voltage into current, ఓకేనా. voltage is given by I into XL into I. సో ఏం రాయొచ్చు, QL is equal to I square XL, IL లేదా QL is equal to I is equal to V by R కదా, అంటే V by XL అంటే ఏమవుతుంది, VL స్క్వైర్ బై XL స్క్వైర్ ఇంటూ XL అవుతుంది. సో స్క్వైరు XL పోతుంది. సో QL is equal to ఓకేనా, VL స్క్వైర్ బై XL అవుతుంది, ఓకేనా. ఇది రియాక్టివ్ పవర్. యూనిట్స్ ఏంటి, the units for reactive power Q is volt ampere reactive, సింపుల్ గా VAR, ఓకేనా. దీని యూనిట్స్ ట్రూ పవర్ యూనిట్స్ వాట్స్ అవుతుంది, రియాక్టివ్ పవర్ యూనిట్స్ వోల్ట్ ఆంపియర్స్ అవుతుంది, ఓకేనా. సో విత్ దిస్ ఐ కెన్ క్లోజ్ మై సెషన్.
ఇఫ్ టైమ్ పర్మిట్స్ టుమారో ఐ టెల్ యూ ప్యూర్ కెపాసిటర్స్. ప్యూర్ కెపాసిటర్లో రియాక్టివ్ పవర్ ఎలా ఫ్లో అవుతుంది. ఇక్కడ గమనించాల్సిందంటే ప్యూర్ రెసిస్టర్లో పవర్ అనేది ఓన్లీ వన్ డైరెక్షన్లోనే ఫ్లో అవుతుంది. అదే ప్యూర్ ఇండక్టర్లో అయితే ఒక పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ సోర్స్ నుంచి లోడ్కి వెళ్తుంది పవర్, నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ మాత్రం లోడ్ నుంచి మళ్ళీ సోర్స్కి పవర్ సప్లై అవుతుంది. కాబట్టి దిస్ ఈస్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ పవర్ ఈస్ ఇన్ బోత్ డైరెక్షన్స్. ఓకే, with this I can close my session. If you have any doubts you can raise me. Okay na? Right, thank you.